जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पे पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो कोर्स 7 यूनिट 4 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखे पिलाने आउ कम समय रहले पिलाने एग्जाम हेवा पई ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी जाछु पिलाने ता क्षेत्र पिलाने 100% गारंटी दउछु पिलाने 100% संभावना अछि एई क्वेश्चन टी आसीबा पई यूनिट 4 रु पिलाने सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम पूर्व पिलाने प्रिपरेशन करी करी जानतु। Discuss briefly about Bentham's theory of utilitarianism as the basic of jurisprudence कुछ पिलाने very important question। बेंथाम को उपयोगिता बाद न्याय तत्व संबंध में विशद भावे आलोचना करो। देखिबा जर्मी बेंथाम केबे जन्म ग्रहण करथिले कले पिलाने 1748 रु 1882 मसिया 1832 मसिया दे जाय छै जन्म ग्रहण करथिले 1748 बा 1832 जाए दिया जाए। ब्रिटिश दार्शनिक आईन चिंतक और समाज सुधारक थिले किए थिले कले पिलाने जर्मी बेंथाम जे थिले पिलाने तांके गुटे ब्रिटिश दार्शनिक एवं तांके भाभी थिले बा चिंता करथिले जे आईन चिंतक जा कह जाए पिलाने तांके गुटे आईन चिंतक थिले एवं समाज रे किपरि अत्याचार को सुधार कर जीव तांके गुटे सुधार करबा पई थिले बा किपरि सुधार आसीबो ता पई चेष्टा करथिले बोली कह जाउची। से यूटिलिटारियानिज्म माने एठार बुझिबा पिलाने समाज रे एवं लोक मानकर किपरि मंगल हेबो उपकार किपरि हेबो ताहाको ही बुझाई थाई पिलाने एठारे यूटिलिटारियानिज्म बोली प्रमुख प्रवक्ता थिबा बा यूटिलिटारियानिज्म रो प्रमुख प्रवक्ता कोले पिलाने किए कहले लिखबे जर्मी बेंथाम जे थिले तांके होचंती बा ता सहित न्याय तत्व क्षेत्र रे एक नूतन दृष्टिकोण आनिथिले एवं लोक मानकर किपरि न्याय दिया जाय पारिबो सेही क्षेत्र रे गोटे नूतन दृष्टिकोण आनिथिले बोली कह जाउची। जर्मी बेंथाम जे थिले तांके गोटे न्याय तत्व आनिथिले लोक मानकर किपरि न्याय दिया जाय पारिबो लोक मानकर किपरि मंगल हेबो ताहा पई न्याय आनिथिले बोली कह जाउची। से आईन को धार्मिकता बा नीतिर आधार उपरे नुहे पिलाने जर्मी बेंथाम जे थिले तांके आईन को धार्मिकता बा नीतिर आधार रूपरे नुहे बरं उपकार सुख और दुख पर आधारित एक मानव निर्मित प्रणाली बोली व्याख्या करथिले। एठार बुझिबा तांको अनुसार कह जाछि पिलाने आईन जाछि पिलाने सेही आईन गोटिए धार्मिकता बा नीतिर आधार नुहे बोली कहउचंती उपरे नुहे पिलाने धार्मिकता बा नीतिर आधार नुहे बोली कहउची आईन जाछि पिलाने धार्मिकता और नीतिर आधार नुहे बोली कह जाछि बरं उपकार जा आईन अछि पिलाने सेही आईन कौन पाई अच्छी कहले उपकार सुख और दुख समाज रे बसवास करथवा समस्त लोक मानकर किपरि मंगल हेबो किपरि सुख पाइबे एवं दुख समय रे किपरि आधारित बा किपरि बाहरिबे ताहा पई पिलाने मानविक निर्मित प्रणाली बोली व्याख्या करथिले बोली कह जाउची। जर्मी बेंथाम जे थिले तांके व्याख्या करछंती। उपयोगिता बा न्याय तत्वर संबंध रे बेंथाम को चिंताधारा बा उपयोगिता एठार बुझ पिलाने लोक मानकर बा जनसाधारणकर किपरि मंगल हेबो एवं किपरि भावरे बा केउ परि भावरे लोक मानकर न्याय दिया जीवो सेही हिसाब रे तांकर चिंताधारा कोन थिला बोली कह जाउची। देखिबा पॉइंट 1 एवं ता सहित पिलाने जो माने कि भाबुचंदी आमको लॉन्ग क्वेश्चन मने रहू ना ताले पिलाने एई वीडियो रे भी कहूची पिलाने आपण को जा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन रे पॉइंट अछि पिलाने सेही पॉइंट को पिलाने आपण घोषी देबे एवं जा सब पॉइंट रहला पिलाने सब पॉइंट माने कोन देखंतु सब पॉइंट ताहा को बुझाय जा कि एक्सप्लेन करा जाय थाय पिलाने सब पॉइंट को घोषिबा दरकार नै केवल आपण को जा पॉइंट अछि मेन पॉइंट से सब को घोषी देबे एवं जा घोषी देबे एग्जाम रे गले से पॉइंट लिखि देबे एवं जा सब पॉइंट अछि पिलाने से सब निज भाषा को यूज करबे निजर भाषा को निज भाषा जा अछि सेही भाषा को यूज करिवे ताहे एग्जामिनर देखि थाए। आईन लक्ष्य और उद्देश्य आईन लक्ष्य कौन एवं उद्देश्य कौन देखा जर्मी बेंथाम कौन कहिचंती एठारे बेंथाम को मत अनुसार कह जाउची जे पिलाने आईन हेउची बा लॉ जा कह जाय सेही लॉ हेउची गोटिए मानव बा एक मानव निर्मित संस्था गोटिए मानव मीन्स जा आईन सेही आईन को लोक माने ही तैयारी करचंती सेही आईन रो संस्था होचंती लोक माने ही चाहा ताहा लोक माने तैयारी करचंती बोली कह जाउची। जार मूल उद्देश्य होउची जार मूल लक्ष्य हैला पिलाने
ମାନବ ସମାଜର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଉପକାର ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ କିପରି ଉପକାର ହେବ ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଆଇନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବା ସେ ଆଇନକୁ ଧାର୍ମିକତା ବା ନୀତିରୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଜର୍ମି ବେନ୍ଥାମ୍ ଥିଲେ ସେ ଆଇନକୁ ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ ତା ସହିତ ନୀତିରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଆଇନ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହିଁଥାଏ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନୀତି ଯାହା ହେଲା ସେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତାହା କୁହାଯାଉଛି ସେସବୁରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଜର୍ମି ବେନ୍ଥାମ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ। ପିଲାମାନେ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏହା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ରହି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କହିବେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ପଲିଟିକାଲ ହେଉ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି, MDC ବା VSC ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାକ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 20 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଏବଂ ତା ସହିତ ଖାତା ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବୁଝୁଛି ଫାଷ୍ଟ ତାହାକୁ ହିଁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଯାହା ଆସୁନାହିଁ ତାହା ସବୁକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଇନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ, ମିନ୍ସ ଜର୍ମି ବେନ୍ଥାମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଆଇନ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ କହିଥାଏ କି ଏହି ଆଇନରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବୈଧ କରାଯାଇଥିବା ନିୟମ, ଦଣ୍ଡ ଯେ କରିଥାଏ ବୈଧ ମିନ୍ସ ଲେଜିଟିମେସି ବୈଧତା ବା ଆଇନଗତ ବୁଝାଇଥାଏ, ତାହା କରାଯାଇଥିବା ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦଣ୍ଡ ଓ ସେଙ୍କସନ୍ ଧାରଣା। ଦଣ୍ଡ ଓ ସେଙ୍କସନ୍ ଧାରଣା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ବେନ୍ଥାମ୍ଙ୍କ ନ୍ୟାୟତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ମୂଳ ଅଂଶ ହେଉଛି ସେଙ୍କସନ୍ ବା ଦଣ୍ଡ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଇନର ପ୍ରଭାବିତା ତାହା ପାଳନ ନ କଲେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯିଏକି ଜର୍ମି ବେନ୍ଥାମ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହାର ଏକ ମୂଳ ଅଂଶ ବୋଲି କହୁଛି ସେଙ୍କସନ୍ ବା ଦଣ୍ଡ। ସେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଜର୍ମି ବେନ୍ଥାମ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଇନର ପ୍ରଭାବିତ ତାହା ପାଳନ ନ କଲେ ମିନ୍ସ ଆଇନ ଯାହା ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆଇନକୁ ସେଇ ଆଇନରେ ବା ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ସେଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପାଳନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପିଲାମାନେ ଆଇନ ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ମାନି ନଥାଏ ତାହା ଏହାକୁ ବା ସେଇ ଲୋକକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ ବା ରାଜ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଦେଶ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ମିନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ବା ଦେଶ ଯାହା ଲ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ସେଇ ଲ ଓ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ସେଠି ଏକ ଆଇନ ବୈଧ ମିନ୍ସ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବା। ବୈଧ ମିନ୍ସ ଲେଜିଟିମେସି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ବୈଧତା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶାସିତ ହେବେ ସମସ୍ତେ, କିଏ ବି ଆଇନରୁ ଉପରେ ନୁହେଁ। ବଳବାନ ମନେ ହୋଇଥାଏ ଓ ତା ସହିତ ବଳବାନ କିଏ ମନେ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆଇନ ବୈଧ ଓ ବଳବାନ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଇନ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କୋଡିଫିକେସନର ପକ୍ଷରେ ବେନ୍ଥାମ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। କୋଡିଫିକେସନର ପକ୍ଷରେ ବେନ୍ଥାମ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ବେନ୍ଥାମ୍ ଆଇନକୁ ସରଳ ଲିଖିତ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଇନ କୌଣସି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣାରେ ରଖିବା ଉପରେ ନଥାଏ। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝାଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଇନକୁ ସରଳ ମିନ୍ସ ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ତାହା ଟିକେ କଠିନ ହେବ ନାହିଁ, ସରଳ ହେବ ଏବଂ ଲିଖିତ ମିନ୍ସ ଯାହାକି ଲିଖିତ ଆକାର ରହିଥିବ
କି ଯିଏ କି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେଇ ଆଇନଟିକୁ ଲେଖିଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ କିଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବେନ୍ଥାମ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରଳ ଲିଖିତ ଏସବୁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଇନ କୌଣସି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣା ରଖିବା ଉପରେ ନଥାଏ। ତାଙ୍କେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଆଇନ ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣାରେ ରଖିବା ଉପରେ ନଥାଏ। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣା ଉପରେ ରଖିବା ନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବରଂ ତାହା କୋଡ୍ ରୂପେ ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହା ପିଲାମାନେ ତାହା ଗୋଟିଏ କୋଡ୍ ରୂପେ ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇନ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ପିଲାମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ସେଇ ଆଇନକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମିନ୍ସ କୋଡିଫିକେସନର ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବେନ୍ଥାମ୍। ମିନ୍ସ କୋଡିଫିକେସନ କଲେ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ କୋଡିଫିକେସନ ମିନ୍ସ ଆଇନ ସିଦ୍ଧ ଯାହାକି ଆଇନ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆଇନରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ ଆଇନକୁ ପିଲାମାନେ ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ୍ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଆପଣେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଶାସିତ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଉପଯୋଗିତାବାଦ ଓ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଉପଯୋଗିତାବାଦ ଏଠାରେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ କିପରି ଉପକାର ହେବ ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ ଏଠାରେ ଓ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ କିପରି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଦେଖିବା। ବେନ୍ଥାମ୍ଙ୍କ ଆଇନ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ଅଂଶ ହେଉଛି ୟୁଟିଲିଟାରିଆନିଜମ। ବେନ୍ଥାମ୍ଙ୍କ ଆଇନ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଂଶ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଥମରୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କିପରି ହେବ। ସେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏକ ଆଇନ କେବେ ଭଲ ବା ଖରାପ ସେ କହିଥିଲେ ମିନ୍ସ ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ୍ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ କେବେ ଭଲ ଏବଂ କେବେ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କିଏ ଦଣ୍ଡ କରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଭଲ କରେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷ ତାହାର ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏହା ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହା ସମାଜର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକାର ଦେଉଛି ତେବେ ଏହା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏହି ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଆଇନ ସମାଜର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ଉନ୍ନତି କରୁଛି ବା ଉପକାର ଦେଉଛି ତାହା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ମନେ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେବାର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକାର ଅଛି ବା କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଲା ନ୍ୟାୟ କିପରି ଦିଆଯିବ ତାହା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ବେନ୍ଥାମ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ 3 ପ୍ରକାର ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ 1 ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ ଯେ ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ୍ ଥିଲେ ବେନ୍ଥାମ୍ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ 3 ପ୍ରକାର ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ପୁରା ଟିକିନିକି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଟିକିନିକି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ତାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହୃତ ଆଇନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତାହାର ଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗକୁ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା। ପିଲାମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଅଛି। ତାଙ୍କେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହୃତ ବା ଏବେକାର ବ୍ୟବହାର ଯାହା ହେଉଛି ଆଇନ ସେଇ ଆଇନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ତାହାର ଧାରଣା କ'ଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରୟୋଗକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେଇ ଆଇନ ପିଲାମାନେ ବା କିପରି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଇ ଆଇନ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବେ ବୁଝାଇବା ବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେବା। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କିପରି ହେବ ତାହା ପାଇଁ ବୁଝାଇବା ବା କହିବା ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ବେନ୍ଥାମ୍ଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ନିର୍ବିକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏହା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ନିର୍ବିକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯାହା କୌଣସି ଆଇନ ଭଲ ବା ଖରାପ ବୋଲି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁନାହିଁ। କୌଣସି ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଆଇନ ପିଲାମାନେ ଭଲ ବା ଖରାପ ବୋଲି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବା ତାହାକୁ ଧରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ତାହାକୁ ବୁଝାଏ ଯିଏକି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ ଯିଏକି ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ଯେମିତି କାମ କରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲ କାମ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ
ମୂଲ୍ୟାୟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ସେନ୍ସୋରିଆଲ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ କ'ଣ? ସେନ୍ସୋରିଆଲ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ମୂଲ୍ୟାୟନାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ମୂଲ୍ୟାୟ ଯାହା କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ବା ମୂଲ୍ୟାୟ ଯାହା କରାଯାଇଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହା ବା ସେନ୍ସୋରିଆଲ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏପରି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଆଇନ ଭଲ କି ଖରାପ ତାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ। ଏହା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ 2 ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ। ସେନ୍ସୋରିଆଲ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଭଲ କି ଖରାପ କରେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି କାମ କରିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ କିପରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ତାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଇନକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମାନଦଣ୍ଡରେ ମାପେ। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ଅଛି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଅଛି ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଇନକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ମିନ୍ସ ଆଇଡ଼ିଆଲ ବେସ୍ ଭଲ ତାହା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ ଆଉ ଠିକ୍ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ତାହା ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ମାପେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଉପକାରିତା ବାଦ ମୂଲ୍ୟ ବିଚାର କରିଥାଏ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପିଲାମାନେ ଉପକାରିତା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ବା କିପରି ଉପକାର ଦିଆଯିବ ବା କିପରି ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବିଚାର କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଧିକ ସୁଖ ଦେଉଛି ସେ ଆଇନ ଭଲ। ଯେଉଁ ଆଇନ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆଇନ ବା ସେଇ ଆଇନ ହେଉଛି ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଆଇନ ସଂସ୍କାର ଓ ନୂଆ ଆଇନ ରଚନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହା ପିଲାମାନେ ଆଇନ ସଂସ୍କାର ବା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଯେପରି କର୍ମ କରିବ ସେପରି ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ତାହା ସଂସ୍କାର ଓ ନୂଆ ଆଇନ ରଚନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଦେଖାଇଥାଏ ଏବଂ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ଯାହା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତାହା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଯାଛି ସେସବୁ ଦେଖାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ପୁରା ଇଜି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ପୁରା ଇଜି ଅଛି, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯିଏକି ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କିପରି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବା ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖାଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଲ ଅଛି ସେହି ସମ୍ବିଧାନରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଆଇନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଆଇନ କ'ଣ? ଏନାଲିଟିକାଲ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଇନ ବା ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେହି ଆଇନ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାକୁ ବୁଝାଉଛି। ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏନାଲିଟିକାଲ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ହେଉଛି ବା ତାଙ୍କେ ପ୍ରବକ୍ତା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ। ଏନାଲିଟିକାଲ ଜୁରିସ୍ପ୍ରୁଡେନ୍ସର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ। ତାଙ୍କେ ଥିଲେ ସେ ଆଇନକୁ ନୈତିକତା ଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ନୈତିକ ମିନ୍ସ ଯାହାକି ବୁଝାଇଥାଏ ଭୁଲ ଠିକକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ସେଇ ଭୁଲ ଠିକରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ ବା ତାଙ୍କେ ଅଲଗା ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଇନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜନତା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ପିଲାମାନେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଆଇନ ସେଇ ଆଇନ ହେଉଛି ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ମିନ୍ସ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକି ଦେଶ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ କାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଇନ। ସେଇ ଆଇନକୁ ପିଲାମାନେ ଜନତା ମାନେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ବା ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲିବେ ପ୍ରତିଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ଆଇନ ଠାରୁ କିଏ ବି ଆଗକୁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ତଳୁଆ। ସେ ପଜିଟିଭ ଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ମିନ୍ସ ଜେରେମି ବେନ୍ଥାମ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ପଜିଟିଭ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଆଇନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କିପରି ଆଇନ ପ୍ରଚାର ହେବ ଏବଂ କିପରି ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଆଇନ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିପରି କାମ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ ଆଇନ ଯାହା ଥାଏ ପିଲାମାନେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଇନ ହେଉଛି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା କାହା ପାଇଁ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଇନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ ସେ ମିନ୍ସ ଜର୍ମି ବେନ୍ଥାମ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ଗୋଟିଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଆଇନ ଅଛି ସେଇ ଆଇନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ବା ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ସେଇ ଆଇନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଇ ଆଇନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ତାହାକୁ ୟୁଜ୍ ହେବ କିପରି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଥିଲେ ବା ବୁଝିଥିଲେ ଜର୍ମି ବେନ୍ଥାମ୍ ପିଲାମାନେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାହା ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନେ 100% ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବା ପାଇଁ କୋର୍ସ 7 यूनिट 4 पिलाने लास्ट यूनिट सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पिलाने एगेन कौची एग्जाम पूर्व प्रिपरेशन करी जातु पूरा सरल भाषा बुझा जाए पिलाने किसी कष्ट ना आराम रे 100% ग्यारंटी दूची आसो एवं जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब से ही लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची बेन्थाम को तत्वर आधुनिकता प्रासंगिकता कौन आज बेन्थाम को उपकारिता मूलक आईन धारणार व्यापक प्रासंगिकता अच्छी प्लान जहाँ बेन्थाम प्रकाश करते से बेन्थाम को किपरि आईन प्रकाश करते आईन गोटे किपरि शासन करता है लोक मैंने किपरि उन्नति करता है से उपकार प्लाने ताहा आईन धारणा व्यापक प्रासंगिकता अच्छी बोली कहुच्छी आईन धारणा जा प्लाने से आईन प्लाने अधिक मात्रा व्यापक अच्छी और से व्यापक अनुसार प्लाने आईन जा से आईन लोक मानकर सर्वाधिक उन्नति करता है एबेकार जुगर यह देखापी मिलूँ नीति निर्धारण आईन निर्माण और अपराध नियंत्रण और समाज सुधारण रे तांको धारणा व्यवहृत होची मीन्स एठार कहुच्छी नीति किपरि तैयारी हेबो ताहा पई एवं आईन जा तैयारी हेबो आईन निर्माण बा कॉन्स्टिट्यूशन जा आईन थाए से आईन बा लॉ किपरि तैयारी हेबो एवं किपरि लोक मान उन्नति हेबो ताहा पई एवं अपराध जो मान की अपराध करिवे ताहा से आईन रे प्लाने अपराध विषय रे भी लिखा जायछि से आईन अनुसार से मानकु दंडित करजिवो एवं समाज सुधारण बा समाज रे किपरि अत्याचार होता है से अत्याचार किपरि सुधार हो पारिबो ताहा धारणा व्यवहृत होउछि बोली कहा जायछि सरीला निष्कर्ष कौन निष्कर्ष ताहाको बुझाई पिलाने जहाँकि बेन्थाम को न्याय सिद्धांत एक व्यवहारिक मूलक मानवमुखी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण थिला व्यवहार बा यह पिलाने जहाँ न्याय थिला ताहा गोटे व्यवहार हेबो लोक मानको सठिक मात्रा न्याय दे जाई पारबो एवं ता सहित मानवमुखी बा लोक मानकर उन्नति मानवमुखी मीन्स लोक मान उन्नति एवं लोक मान जेपरी कर्म करेंगे बा जेपरी काम करेंगे सेपरी दंड पाइबे एवं ता सहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण थिला यह गोटे पिलाने वैज्ञानिक दृष्टि थिला बोली जर्मि बेन्थाम तांके कहिथिले बोली कुआ जाउछि तांक दृष्टि रे बा तांक मत यह थिला से आईन को धार्मिकता और नीति ठारू अलगा करी पिलाने मन रखिबे एठारे कुआ जाउछि धार्मिकता बा धर्म ठारू एवं नीति ठारू किए अलगा करथिले कहले पिलाने आईन को जे थिले जर्मि बेन्थाम तांके अलगा कर देइथिले एक उपकारिता मूलक व्यवस्था बांधिथिले गोटे लोक मानकर किपरि मंगल हेबो ताहा पई व्यवस्था बा सिस्टम प्रकाश करथिले बा बांधि देइथिले बोली कहजो ताहा पई आईन तैयारी करथिले बा आईन को प्रचलन करथिले सेही आईन अनुसार जदि लोक मान को शासन कर जाए ताहले लोक मानकर मंगल हेबो सेही आईन रे प्लान सब जाक लेखाई जे तांको धारणा आज भी अनेक देश रे आईन शिक्षा व्यवहार रे प्रभाव सृष्टि करछि प्लाने यस प्लाने एग्जांपल देबी एबे देखंतु तांको धारणा मीन्स जर्मि बेन्थाम जा धारणा थिला आईन अनुसार सेही आईन अनुसार प्लाने भारत रे देखंतु खास करी सब देश तो चालुछि प्लाने अधिकांश एवं भारत देखा गले पिलाने भारत रे जा संविधान अच्छी से संविधान जा आईन अच्छी पिलाने से आईन अनुसार वर्तमान समय सबू जाक चलुची आईन अनुसार शिक्षा प्रदान कर जाउची एवं व्यवहार रे प्रभाव सृष्टि करछि एवं आईन अनुसार पिलाने लोक मान को दंडित कर जाउची एहा थिला पिलाने सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रो कोर्स 7 यूनिट 4 सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन मु भाबची आपण बुझी पारथिबे
এই ভিডিওটিକୁ ପିଲାମାନେ 2-3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା ତାହାକୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ୟୁର ଟାଇମ୍ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଭେରି ଭେରି ମୂଲ୍ୟବାନ ପିଲାମାନେ ପୁରା ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ବେନ୍ଥାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ନା ତାହା ଲେଖିଦେବେ ପିଲାମାନେ ଆରାମରେ ପୁରା ଏହା ହିଁ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଲେଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ମିଶାଇବେ କହିବେ କି ଏହା ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଏମିତି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆଇନ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଛି ଆଇନ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁକିଛି ହେଇପାରୁଛି ବୋଲି କହିବେ ଲେଖିବେ ଆରାମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କହିବେ କି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।